کیسی ہیں میڈم؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کو شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، کیا دیکھ رہی ہیں میڈم؟ جتنی بھی آپ کی محنتیں ہیں 4-5 سال سے، کوئی ان میں کوئی کوئی پیش رفت آ رہی ہے کوئی ڈیولپمنٹ میں، یا کوئی جتنے بھی یہ جو افیکٹیز کے لیے آپ نے وائس ریز کی تھی، آپ کو ڈی ایچ اے کی طرف سے اس پہ کوئی رسپانس ملا یا نہیں ملا ابھی تک؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو 2020 سے ہماری 2017 سے اسٹرگل شروع ہوئی تھی، اور اس وقت تو جب ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ یہاں پہ کچھ ملنے والا نہیں ہے، جیسے ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، جیسے ہمیں سونے خواب دکھائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد ہر دفعہ جب ہماری نئی میٹنگز ہوتی تھی تو وہ پہلے والی جو باتیں تھیں وہ ڈی ایچ اے مینجمنٹ بھول چکی ہوتی تھی۔ لیکن یہ ہماری جو صحیح معنی میں ہم نے بڑی پریس کانفرنسز کی، بڑے پروٹیسٹ کیے، اور ہر سوشل میڈیا فورم پہ ہمارے یو ای کا گروپ تھا، لوکل گروپ تھا، اس میں ہمارے سی سی ایم میں جن کا نام ضرور لینا چاہوں گی، جو باہر سے تھے، ظہیر بھائی تھے، علی زیدی صاحب تھے، شفیق صاحب تھے، خالد منگش تھے، اور لوکل جو تھے خالد محمود صاحب تھے، میں نائلہ جبین تھی، یاد بھائی تھے، عدیل صاحب تھے، احسان صاحب تھے۔ تو ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ جاری رکھی، اور پھر اس کے بعد ہماری جکرنڈا ہال میں بریگیڈیئر جواد صاحب کے ساتھ ایک فائنل میٹنگ ہوئی، جس میں ہم نے انہیں کہا جی آج آپ ہمیں یہیں بم سے اڑا دیں یا ہمیں میٹنگ آف منٹس دیں تاکہ ہماری جو کوئی شنوائی ہو سکے۔ تو اس سے ہماری جو ریئل موومنٹ میں جان پڑی ہے وہ بریگیڈیئر جواد صاحب پھر یہ جی ایچ کیو تک ہماری آواز لے کے آئے۔ اس کے بعد وہاں سے میڈم کب ہوئی تھی یہ میٹنگ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ؟ یہ ہماری 19 اپریل 2019 میں ہوئی تھی۔ 19 اچھا، مطلب آپ کی اس میٹنگ کے بعد ان جنرل صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا؟ جب کہ ہم 2017 سے 2018 میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا، 28 اگست 2018 کو ہم ملک ریاض صاحب سے بھی ملے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کوئی موومنٹ، کوئی اس طریقے کی پروگرس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری جو ہے نا جی ایچ کیو تک ساری بات چیت ہماری پہنچائی ہے، وہاں سے ٹیمز بنی ہیں۔ پہلے انہوں نے انکوائری کی، اور پھر جنرل نوید صفدر صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹاسک دیا، یہ ریٹائر ہو کے جا رہے تھے 2 مہینے بعد۔ تو اس کے بعد فرسٹ ٹائم ہمارے ساتھ یہ دسمبر اس میں ملے تھے، دسمبر آئی تھنک مجھے ڈیٹ مارچ 2020 میں ملے تھے۔ اور پھر انہوں نے ہمیں یہاں پہ اسی آفس میں کہا تھا کہ میں وردی میں ہوں، اور اگر یہ پروجیکٹ وائبل ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا، اگر نہ ہوا تو میں اسی وردی میں آپ کو آ کے بتاؤں گا کہ یہ وائبل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پھر آ کے دوبارہ جب کیا تو انہوں نے ساری چیزیں سارٹ آؤٹ کر لی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ وائبل ہے، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے فیکٹریز کے لیے کروں گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اصل میں اس وقت لینڈ پرچیزنگ انہوں نے بتایا کہ 4000 کے لیے صرف پلاٹ 17% صرف لینڈ تھی اس پروجیکٹ کے لیے، اور کوئی زمین نہیں خریدی گئی تھی، اور لوگوں کو نا مطلب صرف خواب دکھائے جا رہے تھے۔ پھر ان کی ٹیم نے، خاص طور پہ میں ان کا ذکر کروں گی، کرنل مبشر ہیں لینڈ پرچیزنگ میں، کرنل علی ہیں، کرنل عدنان ہیں، ان کے باقی بریگیڈیئرز تھے جن کے مجھے نام کچھ کے یاد نہیں بھی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بہت دن رات ایفرٹس کیے، ایون ہمارے ساتھ ان کی 2 بجے تک رات کو کنورسیشن ہوتی تھی ان معاملات پہ، اور یہ ہمیں وزٹ بھی کرواتے رہے سائٹ پہ۔ تو ان لوگوں نے پھر لینڈ پرچیز کیا ہے، پھر ڈیولپمنٹ کیا، اور ہم نے بھی ان کے ساتھ بہت تعاون کیا ہے کہ پھر کوئی لوگوں کی طرف سے ان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو۔ اور ہم بھی چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ سنسیئر لوگ ملیں، ہمیں انہیں لوز نہیں کرنا چاہیے، اگر یہ لوز ہو گئے تو پروجیکٹ پھر لوز ہو جائے گا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ جنرل صاحب رہیں، اور جب تک جنرل صاحب یا ان کی ٹیم بھی اتنی موٹیویٹیڈ ہے کہ وہ ہمارا ریئل جو غریبوں کی آواز ہے ہم نے ان تک پہنچائی ہے، اور انہوں نے سنی ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے، لیکن وہ ایک غریبوں کی وہ آواز نہیں سن رہے تھے، کیونکہ ہر بندہ یہاں پہ ریٹ کریز پریفر کرتا ہے، ان کو پلاٹس بھی دیے جاتے ہیں، ان کو گھر بھی دیے جاتے ہیں، لیکن غریبوں کو صرف ایک لالی پاپ دیا جاتا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، اور ہم ان کے اس لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ریئل الفاظ میں جو ہے نا، غریب 5 مرلے کا بندہ اور 8 مرلے کا غریب ہی ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے وہ چیز تھے جن کی خون پسینے کی کمائی تھی۔ اور آپ کو اب یو اے وغیرہ کے حالات پتہ ہے کہ لوگ وہاں سے جاب لیس ہو کے واپس آ چکے، کوئی مر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو حق دینے کی کوشش کی، اور آگے بھی جو ہے نا انشاءاللہ ان کی ٹیم پہ ہمیں فل بھروسہ ہے کہ اگر ان کی ٹیم رہی تو اب یہ پروجیکٹ کہیں بھی نہیں جائے گا، انشاءاللہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ جیسے یہ خالد بھائی ہیں، یہ جیسے نیلا بہن ہے فیمیل پلیٹ فارم کے اوپر یہ کام کر رہی ہیں، اس طرح جو میل پلیٹ فارم کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، میرا نام خالد پرویز ہے، اور ہم پچھلے کوئی 7 سال سے اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی جو کال تھی وہ یہاں پہ 2017 میں ہم نے دی تھی ڈی ایچ اے ہیڈ آفس میں، اور اس میں صرف ہمارا یہی، اور بڑی وہ سافٹ سی پروٹیسٹ کال تھی جس میں ہم نے کوئی ایون گملہ تک بھی نہیں توڑا تھا، اور صرف ہم نے ان میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری آواز کو سنیں، بٹ انفارچونیٹلی دے ڈڈنٹ لسن اس۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور پروٹیسٹ کال کی جس میں ملک ریاض صاحب نے ہمیں کال کیا، اور انہوں نے اپنے گھر میں 3-4 دفعہ بلایا۔
मतलब काफ़ी बातें हुई, बट एट द एंड ऑफ द डे वो गिव एंड टेक की बातें, सारा कुछ चल रहा है, बट नथिंग वॉज प्रैक्टिकल। फिर ये जिस तरह ये नाला बहन ने बताया कि जब ये जनरल नवीद साहब आए हैं तो फिर इनसे हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई है। फिर हमारे ग्रुप में से जो हमारा CCM का ग्रुप है, इसमें से कई और ग्रुप बन गए, बट एवरीबॉडी वॉज सीइंग एज अ शॉर्ट टर्म। कुछ लोग इसको कह रहे थे ये ग्रेव यार्ड है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो है ना आने वाले दिनों में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में DHA का कोई भी प्रोजेक्ट 5 मरले और 8 मरले का नहीं है, बहुत लिमिटेड है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस। फिर दूसरी इसकी सबसे बड़ी जो सक्सेस स्टोरी है कि यहाँ पे वो डोचा डैम बन रहा है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर पानी का सबसे बड़ा मसला है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस। तो इसके लिए जिस तरह भी आज आपने देखा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 70% जो पोजेशन वो दे रहे हैं 4 मरला और 8 मरला का और शॉप्स का, और जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर तक जो ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 34,000 जो है उनको वो मैं दे के जाऊँगा। तो आई थिंक सो इट्स अ बिग चेंज एंड वी आर हम्बली थैंकफुल टू जनरल मीर, कर्नल मुबशर साहब है, कर्नल अली हैं, दे हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब, ठीक है। और ब्रिगेडियर जो है अपने अदनान साहब। सर आप अफेक्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, अफेक्टीज़ आपकी बात सुनते हैं, और आपने एक ऐसे टाइम में उनके लिए आवाज़ उठाई जब कोई अफेक्टीज़ की सुनने वाला नहीं था। जनरल साहब कहते हैं कि जी ये जो नए चार्जेस लगाए गए हैं ये पे करें। अफेक्टीज़ बहुत सारे जो मैंने हिसाब लगाया, मेरी वीडियोस पे जो कमेंट्स आते हैं या जो मुझे कॉल्स में अफेक्टीज़ कहते हैं कि जी हम चार्जेस पे नहीं करेंगे, और जनरल साहब ने बड़ा सिंपली अपनी थोड़ी देर पहले स्पीच में कहा कि अफेक्टीज़ अगर या लोग जो होल्डर्स हैं, पुराने अलॉटीज़ हैं, हमारे साथ तावन नहीं करेंगे तो मैं नाराज़ होकर चला जाऊँगा। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कोई पैगाम अफेक्टीज़ के लिए? क्योंकि आपने जैसे बताया और मैडम नाइला ने और आप लोगों ने एक ऐसे टाइम पे अफेक्टीज़ के लिए आवाज़ उठाई जब उनकी कोई ही सुनने वाला नहीं था, और ये आप लोगों की मेहनत के रिज़ल्ट में हमें मतलब DHA वैली के प्रोजेक्ट में जनरल साहब को भेजा गया स्पेशली, एक जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में भी सारा बताया कि मुझे टास्क दिया गया है, आपने भी बताया गया। तो सर आप इस हवाले से अफेक्टीज़ को क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आप 1 साल पीछे जाएँ मार्च अप्रैल में, तो 5 मरले की फ़ाइल कुछ सेक्टर में माइनस में थी, और कुछ में वो जो 14 साल पहले 5 मरले की फ़ाइल 5 लाख की और 8 मरले की 8 लाख की, उसके ऊपर इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाया कोई 4-1 लाख, और उसमें कमिटमेंट ये की गई कि जी कि जब ये आपकी जो प्राइस की जो वैल्यू ऑफ द प्राइस फाइल है, जब वो 3 टाइम हो जाएगी तो फिर आप दीजिए। तो अब तो 3 टाइम से भी वो तो आप देखेंगे वो कहाँ पे चली गई है। अब जो एक्सेलरेटेड चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, वी आर नेगोशिएशन विद देम। ये नहीं कि हमने गिव अप नहीं किया, वी आर टॉकिंग टू देम कि जिसको रीलुक करें, एंड वी विल कीप ऑन ट्राइंग, राइट। लेकिन अगर दूसरे एंड के ऊपर आप देखें तो जिस तरह भी आज आपने देखा कि ये हमें पिछले हफ्ते यहाँ पे आए थे, तो हमने इनको एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे घर बनाने की इजाज़त दी जाए। तो दैट प्रोजेक्ट वर इनिशिएटेड बाय मी एंड नाइला सिस्टर, तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। अब वो डैफोडिल के अंदर वो 100 घर जो है वो शुरू हो जाएगा बनने के लिए। 100 घर वो बनना शुरू हो गया, इधर से आपका ये जो कमर्शियल का शुरू हो गया। तो आप देखें कि वही जो 5 मरले की या 8 मरले की फ़ाइल है, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये आने वाले दिनों के अंदर ये 80-90 को क्रॉस कर जाएगी। ऐसे ही है सर। अब अगर ये प्राइस इस लेवल तक चले जाती है, एंड दे आर आस्किंग दिस एक्सेलरेशन चार्जेस विद इन 2.5 ईयर इंस्टॉलमेंट्स में, तो अगर लोग देना चाहें, और मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन कई लोग ऐसे हैं जो कि मुझे अभी भी कह रहे हैं कि पैसे ले हमें दें, हम दे सकते हैं, ठीक है। मैं 100% की बात नहीं करता, इसमें कुछ इफेक्टिव ऐसे हैं कि जो नहीं पे कर सकते। सर फ़ायदा क्या है? आप मतलब इसमें फ़ायदा कैसे होगा कि अफेक्टीज़ का फ़ायदा है? क्या वो अगर देते हैं तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा, अगर वो नहीं देते तो नुकसान? तो सर देखिए फ़ायदा उनको ये है कि अगर वो दे देंगे तो उन्होंने कुछ जेब से तो नहीं देना, उन्हें तो प्राइस एक्सेलरेट हुई है। अगर 5 लाख की अगर 5 मरले की प्राइस फाइल की 5 लाख की रहती है, फिर ये कहते हैं 10 लाख दें, तो फिर कोई और सेंस थी। अब अगर 5 मरले की प्राइस जो 45 प्लस पे चले गई है तो वो कुछ हो रहा है। बट फिर मैं कह रहा हूँ आपसे कि इवन देन कि प्राइस एक्सेलरेशन चार्जेस के ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक विद देम, राइट। वी आर इन नेगोशिएशन विद देम। ये मैंने अब आपको वो लॉजिकल ग्राउंड रियलिटी बताई है कि ये वो चीज़ें हैं, बट अगेन वी आर विद नेगोशिएशन। सर थैंक यू सो मच। आपका जो फेसबुक पे ग्रुप है या कम्युनिटी आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है? फेसबुक पे सर बता दें क्या नाम है? व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे। ठीक है, और फेसबुक बता दें ताकि जो लोग देख रहे हैं वो ज्वाइन कर सके फर्दर। मेरा अपना फेसबुक है खालिद परवेज़ जी।
खालिद परवेज़, राइट। खालिद परवेज़ या खालिद भी हैं, उस पर आप इस प्रोजेक्ट में मज़ीद कब तक, क्योंकि मैंने सुना था जो लोग आप इफेक्टिव हैं 200-250 आप जो बंदे थे जो मेन स्ट्रीम में थे स्ट्रगल में, उनको सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट में एकमोडेट कर दिया जाए। ये बात सही है या नहीं? मैं आपको बताऊँ, कस्में कुरान हम नहीं खाते, ये क्या है, ठीक है जी, कि अगर हमने अपने आप को अकोमोडेट करना होता ना तो आज से 4 साल पहले हम तो आप अपने लोगों ने आप को, पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं दिया। अगर करना होता तो मैं आपको कहता हूँ कि हम 4 साल पहले ले हम चुके यहाँ पे होते। खड़े ना होते। मैडम नैला, सॉरी टू से, आपके बारे में मैंने 2-4 लोगों से सुना, देखें आप रूमर्स होती हैं कि मैडम नैला अपने 4-5 प्लॉट बैलेट करवा चुकी है, क्या ये सच उनका है? एक है और वो भी नहीं अभी मिला, मैं यही- अच्छा, उनका 5 मेरा मरने एक प्लॉट है का और उसका भी नहीं अभी तक आज मिला। तक मैंने नहीं पूछा कि इसका पोजीशन लेटर भी मुझे नहीं मिला, लेकिन उसका कोई आप किसी भी मैनेजमेंट से पूछ लें कि कभी आज तक मैंने किसी को ये भी बताया हो कि मेरा लेटर आया है या मतलब नहीं। आप लोगों ने पर्सनल बेनिफिट नहीं हमने- लिया, आप एंड तक जाएंगे। हम एंड मैं तक, आपको बताऊँ भाई साहब, अगर हमने आपका जाना नाम होता क्या तो है? हम 28 अगस्त 2018 को देख के आ जाते। वहाँ पे बड़ी लोगों ने रूमर छोड़ी थी कि मैडम को जॉब की ऑफर हुई है, मैडम को बच्चे के लाश की बना हुई बनाया है, कनाल का घर की और ऑफर थी, बहुत सारे लोगों ने में हुई थी। फर्निश्ड हुई थी, घर की ऑफर था, और गाड़ी लोगों की ने ऑफर। चैलेंज किया था हमें कि देखते हैं आप खड़े रहेंगे या हम, तो हमने कहा था कि हम आपके लिए खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े।